آپ کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کے تعلق سے کیا عقیدہ ہے مکمل واضح طور پر؟ وہ نور بھی ہیں بشر بھی ہیں، ٹھیک ہے؟ چلیں ٹھیک. ہاں، اب آپ کا کیا عقیدہ آپ یہ بتا دیں. میرا عقیدہ ہے کہ رسول اللہ صرف نور ہیں، صرف نور؟ سوری صرف بشر ہیں. اچھا، صرف بشر ہیں، مطلب ہماری طرح عام انسان ہے نا؟ نہیں، عام درجے کی بات نہیں، اسپیسیز کی بات نہیں، کر رہا درجہ نہیں کہہ رہے ہم. ہوں. ہاں، نبی اور امتی کے درجے میں بہت فرق ہوتا ہے. فرق کی بات نہیں کیا، میں صرف اسپیسیز میں بات کر رہا ہوں. اسپیسیز میں رسول اللہ انسان بشر ہے. ٹھیک ہے، مطلب آپ یہ کہنا تو پھر نور بھی تو ہے نا؟ وہ اس کے بات ہوگی نا، ابھی اسی پر تو بات ہونی ہے. چلے دیکھیں، آپ کو اور میرے چیز پر اتفاق ہو گیا کہ آپ نے رسول اللہ کو بشر مانا، میں نے ہاں بھی بالکل. بشر مانا، اتفاق ہو گیا نا. ہاں ہاں، اب اتفاق ہم کہاں مانتے ہیں نہیں ہے، بشر. اختلاف کہاں ہے؟ نور پہ. نور پہ. اب رسول اللہ کی حدیث ہے کہ البینۃ علی المدعی والیمین علی من انکرہ، کہ مدعی کی ذمہ داری ہے دلیل کا پیش کرنا، انکار کرنے والا دلیل نہیں دے گا. تو میں رسول اللہ کے ہاں نور کا انکار کر رہا ہوں، میں دلیل نہیں دوں گا. آپ مدعی ہیں ٹھیک ہے. اس پر کہ نور ہے رسول اللہ، تو آپ دلیل پیش کریں. بالکل. پیش کریں. مجھے دلیل لینی چاہیے نا اس کی. بالکل. سورہ مائدہ آیت نمبر 15 اٹھائیے ذرا ایک بار. چلے، قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، اٹھا لی. دیکھیے کیا اس کا ترجمہ آپ پڑھیں گے؟ ہاں میں پڑھ دیتا ہوں، مجھے پتا ہے. قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، یقیناً ہم نے آپ کی طرف بھیجا نور اور کتاب. تو یہاں نور اور کتاب ہے نا؟ جی. یا نوری کتاب تو نہیں ہے، نہیں، بالکل نہیں. یا نور یا کتاب تو نہیں ہے، مطلب دو الگ چیزیں آئی ہیں. جی جی دو الگ چیزیں آئی ہیں. جی. تو آپ بتا دیں ذرا. ایک تو چلے کتاب سے تو ہمیں واضح طور پہ سمجھ آ گئی کس چیز کی بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں. قرآن کی ہو رہی ہے. ہاں، نور سے کس کی مراد ہے یہاں پہ پھر آپ ذرا بتائیں. بہت زبردست. تو میں کچھ بولوں؟ جی بالکل. جی. سورہ ہجر کی آیت نمبر 1، اللہ ٹھیک فرماتا ہے الف لام را، ہے. الف لام را تلک آیات الکتابی، تلک آیات الکتابی. ایک منٹ میں نکال لیتا ہوں، میرے ذہن سے کوئی بات نہیں، آرام سے لگا لیں تاکہ واضح ہو جائے اس میں ایک چیز میں جو ادا کرنا چاہ رہا ہوں. سورہ ہجر سورہ نمبر اس کی ہے 15 اور آیت نمبر ہے 1. اللہ فرماتا ہے الف لام را تلک آیات الکتابی و قرآن مبین. تلک آیات الکتابی و قرآن مبین، کتاب سے مراد قرآن، اور قرآن سے مراد کیا لیا؟ قرآن. اب بتائیے، آپ نے کہا تھا کہ کتاب سے مراد قرآن ہے، چلو ٹھیک. نور سے مراد نبی کو آپ لے رہے ہیں. تو اس آیت میں اللہ فرماتا ہے الف لام را تلک آیات الکتاب و قرآن مبین. تو یہاں پر کتاب بھی ہے قرآن بھی ہے، تو کیا دو چیز ہے یا ایک ہی ہے؟ ایک چیز ہوگی. ایک ہی ہے نا. سبحان اللہ. یعنی یہاں پر جو واو ہے نا، واو ویسے تو عربی میں واو کئی معنوں میں استعمال ہوتا، جو مشہور ہے وہ ہے اور کے لیے، یعنی ایڈیشنل، اینڈ. جیسے میں کہتا ہوں آپ کا نام کیا، کیف اینڈ محمد رضا، تو ہم کہیں گے کیف و محمد رضا، یہ ہو گیا واو. لیکن ایک واو ہوتا ہے عطف تفسیری، معطوف اور معطوف الیہ. کیونکہ میں عربی گرامر کا ایک اسٹوڈنٹ ہوں تو میں آپ کو وضاحت کر دوں. ایک واو ہوتا ہے عطف تفسیری جس کو معطوف الیہ کہتے ہیں. یعنی یہ جو ہے ایڈیشنل نہیں ہوتا، صرف استعمال ہوتا ہے ایک ہی معنوں میں. مثال جو میں آپ کو دیا کہ الف لام را تلک آیات الکتاب و قرآن مبین، یہاں پر اور نہیں مراد لیا جائے گا کیونکہ کتاب اور قرآن ایک ہی چیز ہے دونوں. اب اس کی ایک واضح اور دلیل دے دیتا ہوں، مکمل کر لوں میں، مکمل کر لوں پھر آپ بولیے. اس کی واضح ایک اور دلیل دے دیتا ہوں. اس سے اگلی آیت میں سورہ مائدہ 16 میں اللہ فرماتا ہے یہدی بہ اللہ، یہدی بہ اللہ. اگر پچھلی آیت میں یعنی 15 میں دو چیز مراد ہوتی ہے، قرآن اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نور، تو اگلی آیت میں اللہ فرماتا ہے اللہ ان کے ذریعے ہدایت دیتا. اللہ نے یہ نہیں کہا، اللہ نے کہا اللہ اس کے ذریعے ہدایت دیتا. اگر پیچھے دو چیز مراد ہوتی تو دو کا صیغہ استعمال کر کے اللہ فرماتا یہدی بہم اللہ، یعنی ان دو کے ذریعے اللہ ہدایت دیتا. لیکن اللہ نے وہاں پر ایک کا ہی صیغہ استعمال کیا، یعنی یہدی بہ اللہ. بہ اللہ یہ سنگولر کا ورڈ ہے، واحد کا صیغہ ہے. اگر پیچھے قرآن سے مراد کتاب سے مراد آپ نے قرآن لیا اور نور سے مراد نبی لیا، تو آگے آیت میں دو چیزیں ہوتی یہدی بہم اللہ.
तब होता तस्निया का सीगा। लिहाजा अल्लाह ने भी बता दिया कि पीछे तो दो चीज तुम मुराद ले रहे हो, वो दो नहीं है, एक ही है। अब आप बताएं, फिर आगे बढ़ाते हैं। तफसीर इब्ने अब्बास उठा लें। ये साबित नहीं है इमाम अहमद रजा खान के बकौल। चलें, तफसीर कबीर उठा लें। तफसीर कबीर किसकी? फखरुद्दीन राजी की। पेज नंबर है इसका 396, जिल्द नंबर 3। ठीक है, चले पढ़े। हेलो, पढ़े पढ़े। अब आप इस बात का फायदा उठा रहे हैं ना कि मुझे अरबी इतनी अच्छे से नहीं आती है। हजरत आप देखें, मैं आपको जेर करना मकसद नहीं है कि भाई, ना मैं आपसे मुनाजरा कर रहा हार जीत के लिए, हक वाज़े होना चाहिए। तो आप पढ़ दें, उर्दू पढ़ दें, तर्जमा कर दें, अरबी ना पढ़ें। अब इसके अंदर जो तफसीर लिखी है ना वो अरबी में ही है। अच्छा अच्छा, हाँ, मफहूम बताएं। इसमें यही लिखा हुआ है कि यहाँ पे जो नूर से मुराद है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम है, और किताब से मुराद जो है वो कुरान मजीद है। ठीक हो गई आपकी बात जी। पहली बात तो ये है कि इमाम फखरुद्दीन राजी जो हैं ये मुतअख्खरीन में आते हैं। ठीक, मैं आपको करीना कुरान से बताया, और आप जानते हैं कुरान की बेहतरीन तफसीर पहले कुरान करती है, कुरान से नहीं मिलती तो फिर हदीस करती है, हदीस से नहीं मिलती तब उलमा इकराम की तरफ जाया जाता है। अब देखें करीना, देखें करीना, रब की वजाहत आ चुकी है। रब की वजाहत के बाद अब कुछ बाकी रहा, यानी कद जाअकुम मिनल्लाहि नूरुम व किताबुम मुबीन, बेशक हमने आपकी तरफ एक नूर और किताब भेजा। अब अगर यहाँ पर दो चीज मुराद है तो इससे ही अगली आयत में अल्लाह ने फरमाया है यहदी बिहिल्लाह, अल्लाह इसके जरिए हिदायत देता है। आप बताएं अगर पीछे दो चीज मुराद होती, नबी और कुरान, तो अल्लाह ये क्यों कहता इसके जरिए? सूरा माइदा आयत नंबर 16 पेश करी आपने। 16 पेश करी। अच्छा आगे तुम दोनों आप ऐसा करें, शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह ताला अलैह जो है, आपका क्या अकीदा उनके बारे में? भाईजान पहले मैं कुरान और हदीस पे बात कर लूं। आप ये कहते हैं कि इस आयत पर जो वजाहत हुई है वो दुरुस्त है, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। शेख अब्दुल कादिर, बिल्कुल दुरुस्त, आपकी बात ठीक है। तो आप मानते हैं कि रसूलुल्लाह मुराद नहीं है? चले ठीक है, नहीं है, बता दीजिए। नहीं, मेरी बात ना माने, देखिए रब का कलाम कह रहा है, मेरी बात ना माने, अल्लाह की तो माने। ठीक है, मान लेते हैं। तो आपके पास क्या दलील है फिर रसूलुल्लाह के नूर होने की? क्योंकि यही दलील पेश की है। देखिए, आपके और हमारे जो बुजुर्ग हैं वो दोनों के शायद से एक ही हैं, अगर आप मानते हो तो। शेख अब्दुल कादिर जिलानी। नहीं, ये बात नहीं है। क्या ये बात नहीं है? मतलब आप उनको बुजुर्ग नहीं मानते ना? नहीं, हम मानते हैं, लेकिन कब मानते हैं आप जानते हैं? कब मानते हैं? जब वो कुरान हदीस के दायरे में रहकर बात करें। अच्छा, अगर शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहीमहुल्लाह की पूरी बात लेनी है तो रसूलुल्लाह की पैदाइश का दिन क्या था? 12 रबीउल अव्वल। शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने गुनियतुत तालिबीन के अंदर 10 मुहर्रम लिखा है, मानेंगे? अच्छा जी, मानेंगे? सही में? बिल्कुल वाज़ेह तौर पर दलील दे दूंगा, गुनियतुत तालिबीन से 10 मुहर्रम लिखा है। अच्छा, नहीं आप जरा दलील दे दें, ठीक है? इस बारे में मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं है। ठीक है, अब बताइए नूर की और कौन सी दूसरी दलील आपके पास? देखिए, गौस पाक क्या लिखते हैं? उन्हें छोड़ दें, वो तो मशकूक है भाई, उन्हें छोड़ दें आप। गौस पाक क्या लिखते हैं, कुरान क्या कहता है? क्योंकि यहाँ अकीदे का मामला है, और आप जानते हैं अकीदे में इमाम नहीं चलता, अकीदे में कुरान और हदीस चलता है। अकीदे का मामला है ना नूर और बशर, तो अकीदा में कुरान चलता है। जैसे मैं वाज़ेह तौर पर कहता हूँ, अल्लाह फरमाता है कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम, ए नबी आप कह दीजिए मैं आप ही की तरह बशर हूँ। यहाँ दर्जे की बात नहीं हुई, स्पेसीज की बात हुई है, वरना दर्जे में तो रसूलुल्लाह तमाम कायनात में हर मखलूक से अफजल है। ठीक, तो हटाने नहीं लगे हैं, अपनी तरह बता रहे हो। नहीं, स्पेसीज में बताया हूँ, दोबारा सुन लें, मर्तबे में नहीं बताया। क्या था बताएंगे जरा, दर्जे में क्या फर्क है उनके और हमारे दर्जे में? दर्जे में ये फर्क है कि अल्लाह के बाद सबसे मोतबर हस्ती जनाब रसूलुल्लाह है, और इससे ज्यादा दर्जा क्या दूं? और अल्लाह के बाद सबसे जो बेहतरीन पर्सनैलिटी है वो जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ठीक है, ठीक, अब मुझे बता दें कि जिस तरह से अल्लाह ने वाज़े कहा है कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम, ए नबी आप कह दीजिए मैं आप ही की तरह बशर हूँ, तो यहाँ पर वही उतरती है। हाँ, ये भी बताएं ना। ठीक है, वो फर्क हो गया ना दर्जे का।
यहाँ स्पेसीज की मैं बात कर रहा हूँ, दोबारा मैं कह देता हूँ, स्पेसीज समझते हैं ना। समझ काम से काम रखा हुआ चुनते के लड़के, बहुत बुरा मारता हूँ मैं। हाँ ऐसा बहुत बुरा मारता हूँ मैं, बता रहा हूँ। क्या कर लेगा तू क्या करेगा? मैं तो बहुत बुरा मारता हूँ। 1 मिनट रुक, तू 50 बार टोकता है तो कुछ नहीं, अब आज मैंने टोक दी तो क्या हो गया? 1 मिनट रुक जाना भाई, ठीक है, होल्ड पे रहना। तू 50 बार The person you are speaking with has put your